श्री गुरु महिमालेख शरणं श्री गुरु महिमालेख शरणं श्री गुरु महिमालेख शरणं। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। काल सर्प जोगरे जदि काल सर्पर मुखरे लग्नाधिपति रहंती तेबे किपरि फल मिले। आपण कौनसी ज्योतिष पाखक जातक नहीं जिबे, से जातक देखि कहिबे आपणकर काल सर्प जोग अछि। काल सर्प जोग ना सुनिले बहुत लोक भୟରେ थरी उठନ୍ତି, किंतु एथिरे भय करिवार नाही। राहु तो गोटे ग्रह, सी तो पुणी जेउ घरे हेले रहिबो, किंतु तार फल आमर कर्म अनुसार दिए। आसंता अध्याय कर्म विषय आलोचना करिबा। ये अध्याय आलोचना करिबा जे लग्नर अधिपति जदि काल सर्प मुखरे पड़े, काल सर्प मुख हैला राहु और लांच हैला केतु। जदि काल सर्प मुखरे पड़े तेबे से व्यक्तिर फल कौन मिले, यही विषय आलोचना करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिको दबाई दियो, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे यही परी वीडियो मान अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। एबे आरंभ करिबा। जातकर काल सर्प जोग जेउ गृह रे हेताउ, जदि लग्न अधिपति काल सर्प मुंडरे पड़े, जेउ लग्न हेताउ लग्न अधिपति जदि काल सर्प मुखरे पड़े, अर्थवा मेष लग्न होइतिबो किंबा बिछा लग्न होइतिबो, ये लग्नर अधिपति हेले मंगल ग्रह। जदि मंगल ग्रह राहु सहित रहिले बा काल सर्प जोगर मुखरे रहिले, तेबे मनुष्य उच्च स्तरीय सफलता अर्जन करे। जदि राहु मंगल एकत्र रहिले तेबे मनुष्य उच्च स्तरीय सफलता अर्जन करिबो। जदि सेई लग्न अधिपति दुर्बल होइथांती, मनुष्यर शिक्षा क्षेत्र में बहुत बाधा आसे, विचलित होई भ्रमण करे, संतान मानक पक्षे नाना प्रकार कष्ट दे थाए। बहुत प्रतिकार कले मध्य संतान हेबा मुश्किल थाए। एमानकर प्राय संतान हुए नाही, निसंतान व्यक्ति होई जीवन सारा दुख कष्ट भोगती। किपरि ना मेष लग्नर अधिपति मंगल, से ही मंगल तुला राशि रे अस्त। तुला राशि रे जदि राहु और मंगल एकत्र थाई काल सर्प जोग सृष्टि होई थाए, तेबे यही फल मिलिबो। बिछा राशि रो अधिपति मंगल जदि वृष लग्न होई से ही लग्न रे राहु और मंगल थांती, तेबे यही फल मिलिबो। कर्कट राशि, यही राशि मंगलर नीच स्थान। यही ठारे जदि मंगल रही, यही ठारे मंगल और लग्न एकत्र थिबे, राहु ता सहित थिबो, तेबे यही फलमान मिलिबो। द्वितीय अधिपति काल सर्प मुखरे पड़िले से माने मठ बाड़ी करती, बहुत धर्म कर्म करती। जदि से द्वितीय अधिपति बलवान थाए, जदि द्वितीय अधिपति दुर्बल हेले, तेबे मनुष्य सर्वदा धन और धर्म संकट रे पड़ी थाए। पैतृक संपत्ति भाग पाई पारती नाही।
ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଲାଗି ରହେ। ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ। ବିଚଳିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ସକାଶେ ଗୃହଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଦୁର୍ବଳ କିପରି ହେବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ଘର ଅଛି ଓ ଗୋଟିଏ ଘର ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତାହାର 180 ଡିଗ୍ରୀ ତଫାତରେ ଏମାନଙ୍କର ନିଚ ଅଂଶ ହୁଏ ଓ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ରାହୁର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଫଳ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ଅଧିପତି ଯଦି ଜାତକରେ ବଳବାନ ହୋଇ କାଳସର୍ପ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ବାହୁ ବଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ତୃତୀୟ ଘର ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଘର। ଏହି ତୃତୀୟ ଅଧିପତି ଯଦି ନିଚରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଆସେ। କୌଣସି ଠାରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି। ମନରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହଟା କମିଯାଏ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତି ଯଦି କାଳସର୍ପ ମୁଖରେ ରହିବ ମନୁଷ୍ୟର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡ଼ି ବହୁ ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ, ତୁଳା ରାଶିରେ ନିଚ। ତୁଳା ରାଶିରେ ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ରବି ଥାନ୍ତି ଏହି ଫଳ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ରବିଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅସ୍ତଗୃହ। ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରବି ଓ ରାହୁ ଏକତ୍ର ଥାନ୍ତି ଏହି ଫଳ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ବିଷୟ। ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ଯଦି କାଳସର୍ପ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ପୁତ୍ରବାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆଂଶିକ ଅଶୁଭ ଥାଏ ତେବେ ପୁତ୍ରହୀନ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ପୁତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ, ରୂପବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଗର୍ବ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଳି କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭଲରେ ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତି ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବା ପରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି, ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛି ରୋଗ ଘର ଓ ଋଣ ଘର। ଏହି ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ଯଦି କାଳସର୍ପ ଯୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ବିବାଦରେ ସେମାନେ ଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହୁଏ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେତେ କଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଛରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ତାର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା କେସରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସଂସାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି।
ଅଳ୍ପ ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମ ଭାବପତି ଯଦି କାଳସର୍ପ ମୁଖରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ସପ୍ତମପତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହେ ନାହିଁ। ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ବହୁ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖିନ୍ ଭିନ୍ ହୋଇଯାଏ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ଯଦି କାଳସର୍ପ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବା ରହନ୍ତି, ଶୁଭ ଭାବରେ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅକସ୍ମାତ ଧନ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିଥାଏ, ଜୀବନରେ ପୋତା ହୋଇ ରହିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲଟେରୀରେ ବହୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଅକସ୍ମାତ ମିଳିଯାଏ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରେ ବହୁ ବାଧା ଆସେ। ନବମ ଅଧିପତି ଯଦି କାଳସର୍ପ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରୋଧ କରେ। ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାହା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନ୍ୟାୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କୁଳ ଧର୍ମ ଉପରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧର୍ମ କରିବାରେ ବିରୋଧ ଆସେ। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେତୁବାଦୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସି ରହନ୍ତି। ଦଶମ ଅଧିପତି ଯଦି କାଳସର୍ପ ମୁଖରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରୁ ଉଠି ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦଶମାଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ତହିଁରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଅଧିପତି କାଳସର୍ପ ମୁଖରେ ପତିତ ହେଲେ ଓ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରି ବହୁ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେହି ଲାଭ କରିପାରୁନଥିବେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୈମାତୃକ ଭାବ ଆସେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି କାଳସର୍ପ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଦେଶରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ ସାରା ସେ ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରି ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ରୟାସରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟୟ ଅଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ରହି ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହଠାତ୍ ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଗଲା ଲଗ୍ନ ଅଧିପତିର ଫଳ ବା ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ଯେବେ କାଳସର୍ପ ମୁଖରେ ପତିତ ହୁଏ, ତାହାର ଫଳ କଣ ମିଳେ?
ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଆମର 12 ଗୋଟି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା